துர்நாற்றம். அதாவது மனிதன் சுவாசிக்க முடியாத நாட்டத்தை நம்ம பெற்றுக்கொண்டிருக்கோம். தேனம்பதி, சின்னாக்கவுண்டனூர், வல்லப்பதி எல்லா பாகத்திலும் பொதுமக்களுடைய பராதியோட, அதாவது அவங்க சொன்ன குறைகளை நிமிர்த்தி பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வந்திருக்கோம். அது பெரிய மதிப்புக்குரிய நம்மளுடைய கட்சியுடைய தொகுதி செயலாளர் வினோத் பாபு அவர்கள் வந்திருக்கின்றார். அதே போல் நம்ம மதிப்புக்குரிய நம்ம ஆனந்தகுமார், நம்மளுடைய வார்டு மெம்பர் மதிப்புக்குரிய வளர் கலாவதி அவர்கள், அதே போல் ஆட்டு என்பதி பால் சங்கத்துடைய தலைவர் திரு மோகன்ராஜ் மற்றும் இளைஞரணியுடைய தலைவர் திரு குருவாயூரப்பன் மற்றும் எல்லாரும் வந்திருக்கிறீங்க. ரொம்ப நம்ம கிணறப்பள்ளம் பால் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய மூர்த்தி சார், ராமூர்த்தி சார் எல்லோரும் உண்டு. நான் சொல்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு கிராம பஞ்சாயத்து ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கோம். யாரு நீங்கள் சொன்னாலும் சரி, அதாவது இவங்களுக்கு எந்த விதமான அதிகாரத்தையும் அங்கீகாரத்தையும் நம்ம கொடுத்துட்டு, ஒரு மோட்டர் வைக்கணும், இங்கே பில்டிங் எல்லாம் கொடுக்கறது பஞ்சாயத்து அதிகாரிகளாக்கும். அதுக்கு நாங்கள் யாருமே இடவிட முடியாது. நான் பஞ்சாயத்தில் இந்த பஞ்சாயத்தோட ஒரு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி மெம்பரும் ஒரு பஞ்சாயத்து மெம்பராக கொடுக்க முடியாது. அவங்களுடைய அரசாங்கத்துடைய எல்லா சட்ட ரீதியான காரியங்களை கொண்டு வந்தால் அவங்களுக்கு அந்த பில்டிங் நம்பர்லாம் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டுவாங்க, அதோட சரி. அதுபோல் இது தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி போர்டு மீட்டிங் இருக்கும்போது நாங்கள் சொன்னது, எந்த காரணத்தை கொண்டும் எல்லா விதமான உத்தரவாதப்பட்ட பேப்பர்கள் இருந்தால் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அதை நீங்கள் இவ்வளவு செக்ரட்டரியோட தலைமையில் நீங்கள் செஞ்சுக்கங்க, நாங்கள் அதில் பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிட்டோம். இதுதான் உண்மை, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் இப்போ இந்த கம்பெனி வந்த பிறகு இந்த பாகத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு மிகவும் மோசமான ரீதியில், பாதிக்கப்படுற ரீதியில், நோய் வரக்கூடிய ரீதியில், பெரிய ஆபத்து வரக்கூடிய ரீதியில் பெரிய சூழ்நிலை இங்கே ஏற்பட்டுருக்கு. அதனால் தயவு செஞ்சு இதை அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்தலைன்னா இனி வருங்காலத்தில் தொடர்ந்து இந்த போராட்டம் நடக்கும், இந்த கம்பெனி அடைக்கப்படும். அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் வேண்டாம். அடுத்த 2-3 நாளையில் நம்ம இந்த கம்பெனி அடைக்க வேண்டும் என்று நெம்மோ நோட்டீஸ் கொடுப்போம், பஞ்சாயத்து கிராம பஞ்சாயத்து தீர்மானித்து கொடுப்போங்கிறது உறுதி சொல்லிக்கிறேன். மதிப்புக்குரிய அடுத்தபடியாக நம்ம கட்சியுடைய பெருமதிப்புக்குரிய நம்மளுடைய கட்சி வளர்ப்புக்காக பாடுபடுகின்ற இளைஞர்களுடைய நம்மளுடைய கட்சியுடைய பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய வினோத் பாபு அவர்கள் சில வார்த்தைகள். மதிப்புக்குரிய கூட்டத்தின் தலைவர் தினசாமி அவர்கள், கட்சியோட பொதுச் செயலாளர் வினோத் பாபு, மோகன்ராஜ், மூர்த்தி, நாகராஜன், கோபால், வளர்வதி, இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களும், நந்தினி அடக்குமுறை தலைவர்களே, சின்ன சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயத்தை பற்றி நாங்கள் இந்த பகுதியில் வரும்போதெல்லாம் இங்கே இருக்க ஜனங்கள் எல்லாரும் எங்ககிட்ட இந்த பராதி சொல்கிறது உண்டு. நாங்கள் அன்றைக்கி மந்திரி இந்த லைட்டு போட வந்த அன்னைக்கு எங்கள் உட்காண்டிருந்தவங்க எல்லாரும் நந்தினி அடக்கம் பால் அடக்கம் சொன்ன விஷயம் அதுதான். அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் கட்சியை பற்றி கட்சியோட பொதுச்செயலாளர் நாங்களாம் அந்த கட்சியில் முக்கியமான கூட்டம் கூட்டி இதை பற்றி கம்ப்ளீட் ஆலோசித்த போது, அதை பற்றி பரிசீலனை பண்ணி பார்த்தபோது இவங்க பம்பு மோட்டாரை வச்சு தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஒரு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க, அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை ஆலோசித்து அதுக்குள்ளே தீர்மானம் மட்டும்தான் பஞ்சாயத்து கொடுத்துருக்கு. எல்லாமே இந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு சின்ன சொன்ன மாதிரி மெம்பர்மாரோட வரலாம், அது கொடுத்தது பஞ்சாயத்து அதிகாரிகள். பின்ன ரெண்டாவது இவங்க மேலிடத்துல என்னெல்லாம் லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க, இன்றைக்கி என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க, அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. சமீபத்தில் 2-3 நாட்கள் நீங்கள் சொன்னதுன்னு பேசிக்கல கட்சி இதை பற்றி படித்து இவங்க என்ன கம்பெனி ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க, எண்ணெய் எடுக்கிறாங்களா இல்லை ஆயில் எடுத்து வளம் பண்ணுறாங்களா, எனத்தினால அது ஸ்மெல்லு வருது, இதுக்கு பின்னாடி இதுக்கு அதிகாரி கொடுத்த அதிகாரிகள் யார், அது என்ன ஊழல் நடந்திருக்குது, இது பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனி எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற பற்றி கட்சி ஆலோசித்து மதிப்புக்குரிய நம்ம மந்திரி அவர்கள் இன்றும் கூடி சொல்லித்தான் விட்டார். அதை சொல்லத்தான் நம்ம கட்சி பொதுச்செயலாளர் வந்திருக்காரு. அதனால் இதை பற்றி படித்து இதுக்கு ஒரு நிறுத்தக்கூடிய எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி அதான் மீறி, அதாவது முதல்ல இந்த வாசத்தை நிறுத்தி நடத்துறதா இருந்தால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் நடத்துறதுக்கு நம்ம யாரும் தடை கிடையாது. பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் தான் வாசம் வராமல் இந்த கம்பெனி நடத்துறதுக்கு இடையூறு இல்லை இவங்க அப்படித்தான் நடத்துவோம் இடையூறு வரும்னு சொன்னால் அதை நிறுத்தக்கூடிய எல்லா முயற்சியும் நமது கட்சியின் தலைமையில் கண்டிப்பாக இங்கே நடக்கும். இது ஒரு முன்னறிவிப்பு கூட்டம் மட்டும்தான். இனி 2 நாளில் கட்சி தீர்மானித்து இதுக்கு அவங்களுடைய கலந்தாலோசித்து நிறுத்துறதுக்குள்ளே ஏற்பாடு பண்ணுவோம். வாசத்தை கம்பெனிகள்லாம் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது. நீங்கள் அன்னைக்கு கம்பெனி நிறுத்தி போட்டு சொல்லிட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. இதோடைய ஸ்மெல்லை மக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் முடியுமோ அதை பண்ணுறதுக்கு ஒரு முன்னெச்சரிக்கை மீட்டிங் தான் இது.
அது முடிஞ்சு அவங்க கேட்கலைன்னா இந்த கம்பெனியை நிரந்தரமாக மூடுறதுக்கு கட்சியினால் என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ செஞ்சு கண்டிப்பாக இந்த கம்பெனியை மக்களுக்கு இடையூறாக எடுத்து மூடக்கூடாது அப்படிங்கிறத கட்சியின் சார்பில் தெரிவித்துக்கொண்டு அடுத்து நம்ம தலைவர் பேசுவோம். ಕಂಪ್ನಿ ಕುರಿತು பேசணும் அது அவர் பேசுவார். ബഹുമാന്യ ചിന്നസ്വാമി അതുപോലെ ആനന്ദന് മോഹൻ രാജ് മറ്റ് മെമ്പർമാർ ഈ പ്രദേശത്തെ നല്ലവരായ ജനതാദളിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ചിന്നസ്വാമി എന്നാണെങ്കിലും ആനന്ദനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിനിസ്റ്ററിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും മിനിസ്റ്റർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത് അന്വേഷിച്ച് ആദ്യം തന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ചു. അതിനുശേഷം എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയ ശേഷം കുറച്ച് സ്ത്രീകളാണ് കാണാൻ വന്നത്. അതിനുശേഷം പാലക്കാട്ടിലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് കലക്ടറോടൊരു പരാതി പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബാലു കലക്ടർക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കാലത്ത് കലക്ടറിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വെള്ളിയാഴ്ച 2 ദിവസം ലീവാണ്, വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻഫീൽഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ലൈസൻസ് കൊടുത്തോ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് പ്രശ്നം. ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നിയമപരമായിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കൊക്കക്കോള കമ്പനി പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ കൊക്കക്കോള കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്താണെങ്കിലും ആ പ്രദേശത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു കമ്പനി വരുന്നു, വേണ്ടാന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജിങ് ഇല്ലാതാവുന്നു, താഴേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു നിലപാടെടുത്തു. അതായത് കമ്പനി നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ലൈസൻസ് കൊടുത്തു. കൃഷ്ണാട്ടനായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ്. അതായത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിലെ ഒരാളായിരുന്നു. അയാൾക്ക് 25 കോടി അന്ന് കാലത്ത്, അതായത് 2005 കാലഘട്ടത്തിൽ 25 കോടിയും ബാംഗ്ലൂരിലൊരു ഫ്ലാറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാണ്. ഈ പാർട്ടി എന്ത് നിലപാടെടുത്തു? ആ കമ്പനിയെ പൂട്ടാനുള്ള നിലപാടെടുത്തു. സുപ്രീം കോടതി വരെ കേസിന് പോയി. അതിനുശേഷം ഇപ്പം എന്തായി? കമ്പനിക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ആ ഭൂമി മുഴുവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതി തിരിച്ചു. അപ്പം നമ്മളവിടെയും സറണ്ടർ ആവില്ല. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പല വർത്തമാനങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് പല രാഷ്ട്രീയക്കാർ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെങ്കിലും അനുകൂലിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെങ്കിലും ജനതാദളാണ് അല്ലെങ്കിൽ RBC ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്താണ് ലൈസൻസ് കൊടുത്ത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഞെക്കി നോക്കി അറിയല്ലോ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. എപ്പോൾ ലൈസൻസ് കൊടുത്തു, എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം. ഇപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന റെസിഡൻസ് പർപ്പസിനുള്ള വീടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും സംവിധാനത്തിലുള്ള സംഭവമാണെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടു നമ്പറിന് അപേക്ഷിച്ചാൽ വീട്ടു നമ്പർ കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയേട്ടൻ ഇന്നിവിടെ മന്ത്രിസഭാ യോഗമുണ്ട്. യോഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡീറ്റെയിൽ എന്നോട് അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. കൃത്യമായി സ്റ്റാഫിന് അയച്ചു കൊടുത്തു. അത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്ത് 12 മണിക്ക്, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കുള്ളിൽ അതിൻ്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടാവും. ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്ത് 10:30 കലക്ടർ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി പെർമിഷൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലക്ടർ പെർമിഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ ആരൊക്കെയാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കലക്ടറിനോട് വന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത നടപടി 100% കൃഷ്ണൻകുട്ടിയേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏറിയ ഒരു 15 ദിവസം കൊണ്ട് അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യാം എന്ന് 100% പറഞ്ഞു. അതിലൊരു തർക്കമില്ല. ആളുകളുടെ കൂടിയാണ് ഈ പാർട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ. ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കൃത്യമായി ജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, അതിപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ MLA, ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ MLA 100% ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന ഉറപ്പ് മാത്രമാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ, അതെല്ലാം ഞങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ മതി, വായിച്ചു നോക്കി ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ മതി. ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ബാലുവിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തന്നെ തെറ്റില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം
ഉണ്ടാവണം. നാളെ കാലത്ത് കൃഷ്ണകുട്ടിയേട്ടൻ ചിറ്റൂരുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇവർ നാളെ ഒരു മീറ്റിങ്ങും വടകരപ്പതിക്കാരൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു തീരുമാനം ഇന്ന് തന്നെ ആക്കി. എന്നിരുന്നാലും വെള്ളിയാഴ്ച 12 മണിക്കുള്ളിൽ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 2-3 വാർഡ് ചേർത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് എത്ര വാർഡുകളുണ്ടോ ആ വാർഡെല്ലാം ചേർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് 100% പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത നടപടി നിയമപരമായിട്ട് എന്താണോ അത് ചെയ്യുക എന്ന് മിനിസ്റ്ററോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ശശിയേട്ടനാണെങ്കിലും ചിന്നസ്വാമി അണ്ണാണെങ്കിലും വലർക്കലാവതി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബേബി ആണെങ്കിലും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മറ്റു മെമ്പർമാർ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമാണ് നിൽക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ MLAയും നമ്മുടെ ഒപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഉറപ്പ് നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു സൂചനയായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോവാം. ഇതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് രീതിയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അപ്പം പറയാം. അത്രയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ സമരം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്ന് തന്നാൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പാർട്ടി ചെയ്തു തരും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോഗത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും എന്താ പറയുന്നത്? என்ன வேணா பண்ணட்டும், வேண்டாம்னு சொல்ல வரல. அப்படி கட்டிட்டாங்க. ஆனா கட்டிட்டாங்க. வெளியாட்சி நிறுத்தறடா. ரகு வெளியாட்சி நிறுத்தம். பொலிஷன் கண்ட்ரோல். அவர் பேச முடிஞ்சப்படி சொல்லு. இல்ல நான் ஒரு பொலிஷன் கண்ட்ரோல். அது மட்டும் பண்ணா போறதே. குழந்தை குட்டிங்க மக்க மாறுங்க எல்லாரும் வாழ முடியாது. அது அந்த அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? அது பொலிஷன் கண்ட்ரோல் இருந்தா போறோம். അവിടെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. தெரியுது நீங்களே இப்படி இல்ல சொல்லுங்க. நல்ல கேளுங்க.